Greetings from SparkLabs. First, I want to welcome and thank all of you for coming from your busy schedule today. And first and foremost, I want to thank our sponsors. I always say this, no sponsors, no demo day. And especially to Miri Asset. They've been our main sponsors for 12 demo days straight. And hopefully 12 demo days more. 감사합니다. Now, during our last demo day, we announced the launch of Spark Biolabs. And we showcased our new open innovation program with Medicheck, Korea's leading healthcare provider. This video is actually the actual site of our shared lab office space that we operate. Since then, we expanded our partnership with Yonsei University and Seoul National University Hospital to help Korean healthcare startups go global. Now, I want to welcome our SparkLabs Saudi Arabia team. They just closed a $50 million fund to back AI startups. And I'm very excited today to announce that Waysend, a Korean AI medtech company, is selected as the first Korean company in their AIM X fund. Waymed Endo is the #1 AI-powered solution, and they already have distribution partners in Saudi Arabia, UAE, Israel, and Vietnam. And our goal through our Saudi investment is to accelerate Waysend's global expansion. Now, we want to thank the Waysend team and their investors for allowing us to be part of their journey. A famous Greek philosopher said that the only constant in life is change. And over the years, we have changed how we shop, how we communicate, and how we consume content. And sometimes, change is forced upon us by external factors, such as war, natural disasters, and pandemics. But most of the time, breakthroughs in technology usher in change. Currently, cloud, genetics, blockchain, AI are leading that change. Now, sometimes these changes have such profound effects that we call them paradigm shifts. And those paradigm shifts not only disrupt the status quo, but they result in new rules and standards that impact every aspect of our lives. For some companies, paradigm shifts could mean they threaten their very existence. In every paradigm shift, a new breed of entrepreneurs emerge. And Demo Day is our platform to showcase those entrepreneurs. So, what paradigm shift do we see today? We see a paradigm shift in ad tech and style tech. Thus, we showcase PulseAd, Stylemate, and Draftype. We see a paradigm shift in fintech AI. Thus, we showcase Coupa. Gen AI and blockchain have highlighted the need for a new data center infrastructure. That's why we showcase DataBean. And finally, we see an explosion in private credit. Thus, we showcase LICHE. Now, we've always said this before, that it takes a village to raise a child. And today, we showcase our children. And we hope that you see the potential and help them lead the paradigm shifts we face today. Ladies and gentlemen, welcome to SparkLabs Demo Day. 안녕하세요. 펄스애드 윤거성입니다. 디지털 광고 시장은 트래픽을 기반으로 운영이 되고 있습니다. 흥미로운 사실은 아마존, 쿠팡,
이런 이커머스 플랫폼들이 가지고 있는 방대한 트래픽과 사용자의 데이터를 기반으로 가장 큰 광고 매체로 성장 중이라는 것입니다. 아마존의 광고 사업은 이미 2020년도에 구글 유튜브의 광고 매출을 크게 뛰어넘기 시작했으며 아마존 리테일 비즈니스의 사업 손익은 광고를 제외하면 심지어 적자이기까지 합니다. 이렇듯 디지털 광고 시장의 트렌드가 웹에서 모바일로 그리고 이제는 이커머스로 전환이 되고 있습니다. 아마존에 입점한 브랜드 중 83%는 아마존 광고를 집행을 하고 있지만 이들은 크게 세 가지의 문제를 경험하고 있습니다. 첫째, 초기 캠페인 세팅 시 더 높은 광고의 성과를 위해서는 이렇게 대시보드에서 제품, 타겟팅, 키워드, 입찰가, 광고 위치, 예산 등 다양한 요소들을 수동으로 설정하고 조정해 주어야 합니다. 하나의 캠페인을 런칭하는 데에만 무려 2시간의 시간이 반복적으로 소요되고 있습니다. 둘째, 아마존 광고는 다양한 데이터를 기반으로 운영이 되고 있습니다. 하지만 우리가 이를 통해서 볼 수 있는 대시보드는 간단한 그래프와 요약 지표 수준에 불과하며 보다 구체적인 광고의 성과를 위해서는 서치텀, 타겟팅, 프로덕트 등 무려 40개 엑셀 파일을 일일이 다운로드 받고 이를 분석해야 합니다. 이 역시도 3시간 이상이 걸리는 작업입니다. 세 번째, 온라인 쇼핑을 하는 소비자의 행동 데이터는 실시간으로 변화되고 있습니다. 하지만 아마존에서는 1단위 요약 지표만 제공이 되고 있어 이렇게 실시간으로 변화되고 있는 소비자 행동 데이터를 분석을 하고 이를 캠페인에 반영하는 것은 거의 불가능합니다. 리테일 마케팅의 원스톱 솔루션 펄스애드를 소개해드립니다. 펄스애드 활용 시 셀러는 다량의 광고 설정을 통합 엑셀 하나를 통해서 손쉽게 작성을 하는 것이 가능하고 이것을 시스템에 업로드하면 됩니다. 그러면 동시에 수백 개의 캠페인이 자동으로 생성이 되고 광고 또한 즉시 송출하는 것이 가능해집니다. 뿐만 아니라 LLM을 통해 원하는 타겟 세그먼트 등 필요한 광고 설정을 자동으로 추천받아 셀러는 더욱 스마트하고 효율적인 광고 캠페인을 생성하고 관리하는 것이 가능해집니다. 데이터 분석을 위해서 사용했던 수십 개 엑셀 파일 대신 실시간 광고 성과를 분석할 수 있는 커스텀 애널리틱스 리포트와 전체 마케팅 성과 또한 한눈에 파악할 수 있는 대시보드를 통해 고객은 빠르게 본인의 마케팅 성과를 확인하는 것이 가능합니다. 이렇게 수집, 분석이 된 데이터는 저희의 머신러닝 엔진을 통해서 자동으로 입찰가를 설정하고 광고 크리에이티브를 최적화하며 타겟팅과 예산을 자동화함으로써 지속적으로 광고 성과를 극대화하는 것이 가능해집니다. 과거 2시간 걸리던 캠페인 생성은 5분 이내로, 그리고 복잡한 엑셀 데이터는 하나의 리포트로, 그리고 머신러닝을 통한 실시간 자동화를 통해 고객은 지속적인 광고 성과를 편리하게 그리고 효율적으로 관리하는 것이 가능합니다. 저희의 비즈니스 모델은 펄스애드 플랫폼을 통한 광고 운영의 15에서 20%를 수익 모델로 하고 있으며 광고 성과에 따른 추가적인 수익 모델 또한 확보하는 것이 가능합니다. 저희 팀은 올해 3월에 설립되었습니다. 그리고 3주 만에 국내 최초로 아마존 에드테크 분야 공식 파트너로 선정이 되었으며 스파크랩을 비롯한 투자자와 팁스를 통해 초기 자금을 확보하였고 현재는 다수의 투자자와 20억 원의 프리 A라운드를 진행 중에 있습니다. 위시컴퍼니, 부스터즈, 2020 등 다수의 브랜드를 고객으로 확보하여 올 연말까지 25억 원의 매출을 달성할 것으로 기대하고 있습니다. 아마존은 저희에게 시작에 불과합니다. 월마트, 타겟 등 북미의 다양한 이커머스 플랫폼과 연동을 확대함으로써 2027년까지 350억 원의 매출을, 쇼피, 라쿠텐, 쿠팡 등 아시아 커머스 플랫폼의 확장을 통해서 2030년까지 1,500억 원의 매출을 달성하겠습니다. 저희 팀은 카카오 스타일에서 비즈니스를 총괄하면서 연간 1.3조 원의 매출을 관리한 저를 비롯해서 구글 코리아의 초기 멤버이자 글로벌 9개 국가의 광고 조직을 세팅하고 매니징한 경험이 있는 CEO, 그리고 직방과 레디시에서 초기부터 개발 조직을 세팅시키고 성장시킨 경험이 있는 CTO가 함께 시작하였으며 다양한 전문가들로 구성이 되어 있습니다. 더 넥스트 제너레이션 오브 에테크, 리테일 미디어의 게임 체인저 펄스애드가 이끌겠습니다. 감사합니다.
안녕하세요. 스타일메이트 한상입니다. 아디다스의 삼바, 미우미우의 포켓백, 더로우의 마고백, 이 제품들의 공통점은 무엇일까요? 바로 인플루언서들로 인해서 유명해졌다는 것입니다. 구매자의 63%는 인플루언서가 소개한 제품을 구매한다고 답했고, 실제로 인플루언서 마케팅은 6배가 넘는 ROI를 자랑합니다. 브랜드 중 4곳 중 1곳은 전체 마케팅 예산의 40%를 인플루언서 마케팅에 활용한다고 밝혔으며, 인플루언서 마케팅 업계는 연간 10%가 넘는 성장세를 보여주고 있습니다. 2027년 글로벌 인플루언서 마케팅 시장은 480억 달러가 넘을 것으로 전망됩니다. 그렇다면 이렇게 효과적인 인플루언서 마케팅, 왜 모든 브랜드가 진행하지 않을까요? 우선 인플루언서 마케팅을 위해서는 우리 브랜드에 맞는 인플루언서를 찾아야 합니다. 하지만 인플루언서가 진행했던 캠페인 이력이나 아니면 평소 스타일, 이런 객관적인 데이터를 브랜드가 찾아보기도 힘들 뿐 아니라 인플루언서를 찾고 DM을 통해 협의하고 제품을 증정, 컨텐츠를 발행하기까지 약 30일이라는 시간이 걸립니다. 브랜드 협업 의뢰와 제품 증정을 통해 컨텐츠가 성공적으로 발행됐다고 해도 해당 캠페인을 실시간으로 트래킹하기란 어렵습니다. 심지어 결과를 받아볼 수 없는 노쇼도 평균 10% 정도 발생해 기업의 연간 손실액은 약 30억 원에 이를 것으로 추산됩니다. 브랜드의 인플루언서 마케팅 파트너 스타일메이트를 소개합니다. 브랜드는 스타일메이트에 접속해 2030 MZ세대, 4050 시니어 모델, 스포츠, 아웃도어 등 다양한 인플루언서 3,200명을 대상으로 캠페인을 직접 등록할 수 있습니다. 인플루언서는 마음에 드는 제품을 장바구니에 담고 브랜드는 우리 브랜드에 적합한 인플루언서를 선정해 제품을 직접 제공합니다. 스타일메이트가 특허 출원한 자체 알고리즘인 룩태그는 비정형 데이터를 정형화해 인플루언서의 성별, 체형, 평소 스타일 등 페르소나 관련된 태그들을 데이터로 제공을 하고 브랜드는 이를 활용해 우리 브랜드에 적합한 인플루언서를 찾을 수 있습니다. 이 과정에서 인플루언서 선정부터 컨텐츠 발행까지 30일이 걸리던 기간은 단 10일 내로 줄어들게 됩니다. 브랜드는 실시간으로 우리 브랜드에 지원한 인플루언서가 누구인지 확인이 가능하고 또 우리 제품을 제공받아 선정된 인플루언서가 어떻게 활용해서 컨텐츠를 만들어내고 있는지도 실시간으로 확인이 가능합니다. 또한 결과 리포트까지 모두 스타일메이트 한 곳에서 확인이 가능합니다. 스타일메이트는 브랜드가 직접 캠페인을 등록하는 파트너 어드민을 월 구독 형태로 제공하고 있으며 또 스타일메이트를 활용해서 운영을 대행하고자 하는 대기업을 위한 엔터프라이즈 모델도 제공하고 있습니다. 무신사 입점 브랜드 120개, 대기업 브랜드 10곳을 포함해 모두 136개의 브랜드가 스타일메이트와 함께하고 있습니다. 스타일메이트는 현재 3,200명이 넘는 인플루언서들이 12,000여 개의 컨텐츠를 만들어냈고 또 지금까지 진행된 캠페인의 제품가는 모두 9억 원이 넘습니다. 또한 10%가 넘던 노쇼율도 0.1%로 낮췄습니다. 이를 바탕으로 스타일메이트는 스파크랩과 알토스 벤처스로부터 약 12억 원의 투자를 유치했습니다. 저희는 올해 2억 원의 매출을 목표하고 있으며 2026년까지 해외 진출을 포함해 만여 명의 인플루언서, 천여 곳의 브랜드와 함께 100억 원의 매출을 달성하겠습니다. 스타일메이트는 삼성전자, 유니티, 또 서울스토어 등 대기업과 스타트업을 고루 거친 저를 포함해서 마케팅 출신의 COO,
NC소프트 출신의 CTO가 모여 패션 마케팅의 문제를 해결하고 있습니다. 브랜드는 제품만 고민하시면 됩니다. 스타일메이트가 브랜드 페르소나에 맞는 인플루언서와 컨텐츠 그리고 데이터 활용을 통해 브랜드의 성장을 돕겠습니다. 감사합니다. 반갑습니다. 데이터빈 김수영입니다. 인공지능, 블록체인 등의 기술 발전에 따른 데이터 센터 시장은 매년 8.45%의 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 2029년 811조 원 규모의 성장이 예측됩니다. 이러한 급격한 성장이 초래하는 커다란 사회적 이슈가 있습니다. 바로 전력 소비량입니다. 현재의 성장 속도가 유지될 경우 2026년 글로벌 데이터 센터의 전력 소비량은 일본 국가 전체 전력 소비량에 맞먹는 수준이 될 것이며 2030년 글로벌 데이터 센터의 전력 사용량은 동남아시아 전체 전력 사용량에 비례할 것입니다. 데이터 센터 전력량 중 33%를 소비하는 기존 공기 냉각 방식은 아직도 10년째 제자리 걸음 수준입니다. 공기 냉각 방식의 일환 한계로 글로벌 테크 기업들은 액체 냉각 기술 도입에 속도를 내고 있으며 엔비디아 CEO 젠슨 왕 역시 차기 GPU 서버의 액체 냉각 기술 도입을 발표하였습니다. 액체 냉각 기술 중 현재 보편적인 것은 물을 사용하는 콜드 플레이트 냉각 방식입니다. 콜드 플레이트 냉각 방식은 물을 사용함으로써 부식과 전기 관련 위험이 초래될 수 있으며 압력 조절 또한 필수입니다. 또한 펌프와 배관이 복잡하게 설계되어 있어 비싼 설비 비용을 요구하며 특정 서버를 사용해야 하는 서버 제조사와의 종속 문제가 야기됩니다. 이러한 문제를 해결할 이머전 쿨링 솔루션 스마트박스를 소개드립니다. 스마트박스는 공기도 물도 아닌 비전도성 쿨런트 미라클 LV를 사용합니다. 미라클 LV는 물과 다르게 플라스틱과 같아서 부식의 우려가 없고 고무와 같아서 높은 전압에도 전기가 통하지 않으며 일반 대기압에서 작동하므로 가압도 필요하지 않습니다. 모듈 시스템으로 개발된 스마트박스는 고객이 사용 중인 기존 서버를 쉽게 적용할 수 있으며 기존 냉각 방식 대비 간편한 설비와 설치 방법으로 초기 투자 비용의 30%를, 운영 비용의 20%를 절감할 수 있으며 설치 공간도 절반으로 줄어듭니다. 스마트박스는 이러한 개발 성과로 데이터 센터의 전력 사용량을 30% 절감하여 연간 150억의 전기료를 아낄 수 있습니다. 스마트박스 솔루션은 팁스 개발 과제를 통해서 데이터 센터 안전등급 티어 4, 소프트웨어 자동화 기준 레벨 3 기술을 확보하였습니다. 데이터빈은 운영 컨설팅, 제품 판매, 유지보수 서비스를 제공하고 있으며 가격 정책은 일시불 또는 구독형으로 고객 맞춤 제한이 가능합니다. 데이터빈은 삼성물산과 공동 개발한 스마트박스를 신규 데이터 센터에 납품 예정이며 삼성전자, GS칼텍스 등을 비롯한 여러 국가기관 및 중견기업을 고객으로 확보하였습니다. 이를 기반으로 올해 2024년 신규 고객 10곳 확보로 매출 14억을 달성하고 2030년 이머전 쿨링 전용 서버의 개발, 해외 시장 진출 및 모듈 시스템 개발을 통해서 매출 1,000억 원을 달성하겠습니다. 데이터빈은 IBM에서 20년 데이터 센터 경험을 보유한 저와 지백용 COO, 진희선 연구소장을 필두로 총 30년 이상의 데이터 센터 경험을 보유한 인력으로 팀을 구성하였습니다. 인공지능 시대 차세대 데이터 센터의 안정과 미래를 책임질 퍼스트 무브 데이터빈이 되겠습니다. 감사합니다.
안녕하세요. 드래프타입 김대희 대표입니다. 자, 이렇게 두 개의 같은 상품 이미지가 있습니다. 사람들은 둘 중 어느 쪽 이미지를 클릭할까요? 대부분 우측 이미지를 클릭할 겁니다. 실제로 모델 얼굴이 포함된 이미지를 사용할 경우 유입은 25배, 판매는 8배 상승합니다. 그런데 왜 대부분 브랜드가 모델 얼굴이 포함된 이미지를 사용하지 않는 걸까요? 모델 섭외, 촬영 장소 대여 등의 비용은 최대 1억 원. 촬영 시간은 3주가 소요됩니다. 실제로 이렇게 촬영을 진행하여도 촬영 컷당 마케팅에 사용할 수 있는 아이템은 20개 내외입니다. 하지만 브랜드는 매 시즌 평균 500개 이상의 신상을 런칭해야 하며 끊임없이 모델 촬영을 지속해야 합니다. 하지만 이마저도 모델 초상권 이슈로 인해 이미지는 6개월밖에 사용할 수 없으며 그 후로는 모델 얼굴이 잘려진 이미지를 사용하거나 마네킹 이미지를 사용해야 합니다. 이 모든 문제를 해결할 AI 모델 솔루션 드래프타입을 소개합니다. 드래프타입을 사용해 마네킹 이미지를 업로드하고 얼굴 영역을 지정한 다음 AI 모델, 표정, 시선을 선택하고 나면 브랜드 맞춤 모델 컷이 완성됩니다. 얼굴이 잘려진 이미지도 앞선 방식과 동일 방식을 거치게 되면 자연스러운 모델 컷이 생성됩니다. 또한 기존 촬영된 이미지도 언제든지 AI 모델로 변경이 가능하며 이렇게 생성된 이미지는 초상권 걱정 없이 영원히 사용이 가능합니다. 기존 1억 원의 비용으로 20장의 이미지를 만드는데 3주가 소요됐다면 이제 드래프타입으로 100만 원의 비용으로 300장의 이미지를 10분 만에 제작할 수 있습니다. 드래프타입의 비즈니스 모델은 브랜드 누구나 사용이 가능한 모델 제작 및 구독 서비스와 이미지 다운로드당 가금 서비스, 그리고 대형 브랜드 및 플랫폼사를 위해 커스텀 모델 제작 및 API로 이루어져 있습니다. 드래프타입은 2023년 10월 출시 이후 10개월 만에 무신사, 브랜디, 29cm 등 주요 패션 커머스 플랫폼사와 POC를 통하여 사용성과 효과를 검증하였습니다. 874개의 유료 고객사를 확보하였으며 3개월 기준 80%의 리텐션 레이트를 기록하였습니다. 또한 코오롱, 디마코, 후지필름 등과 커스텀 모델 제작 및 API 계약을 진행하였습니다. 현재까지 누적 매출 3.5억 원, 연말까지 6억 원의 매출을 목표하고 있으며 25년 상반기 일본과 동남아 진출을 통해 20억 원, 26년 하반기 북미 진출을 통해 300억 이상의 매출을 목표하고 있습니다. 이를 기반으로 스파크랩을 포함 투자자들로부터 총 7억의 투자를 유치하였습니다. 저희는 UI UX 전공 이후 다수의 플랫폼에서 PM으로 팀을 이끈 저와 서울대 석박사 출신 부대표, 엑식 경험을 보유한 창업가이자 마케팅 대행사 대표 출신 CSO, 앱 개발부터 생성형 AI까지 총 11년의 경력을 보유한 CTO와 함께 AI 솔루션을 개발하고 있습니다. 저희는 시간과 비용의 절감을 넘어 브랜드의 완벽한 정체성을 구현해주는 파트너 드래프타입이 되겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 쿠파의 김건영입니다. 미국의 로빈후드, 한국의 토스의 등장으로 주식 거래는 이제 일상화되었습니다. 이로 인해 세계 주식시장 규모는 100조 달러, 국내 해외 증권 보유액 역시 900조 원을 넘어섰습니다. 뉴욕에서 3번의 IPO를 하고 22년간 세계적인 헤지펀드 밀레니엄과 팔로마 등에서 일하는 동안 제가 가장 많이 들었던 질문은
성공적인 투자의 비결이 무엇인가였습니다. 한결같은 저의 대답은 정확한 정보와 정확한 분석이다. 말은 참 쉽죠, 언제나. 어떻습니까? 여러분의 성공적인 투자 안녕하신가요? 뭐가 문제일까요? 어렵죠. 현재 가장 큰 문제는 정보의 신뢰도입니다. 쉽게 말해 가짜 뉴스. 실제로 이런 가짜 뉴스로 인한 주식시장 피해 규모는 연간 100조 원이 넘습니다. 설령 우리가 정확한 정보를 갖고 있더라도 실시간으로 쏟아져 나오는 많은 정보를 빠르게 연결짓고 분석할 수 있는 시스템이 없다면 성공적인 투자는 역시 불가능합니다. 그래서 제가 있던 월가에서는 실제로 매년 수십조 원을 정보 분석 시스템에 투자하고 있습니다. 하지만 우리 일반 투자자들은 이러한 월가의 시스템을 사용할 수가 없습니다. 모든 이들을 위한 글로벌 AI 금융정보 플랫폼 엣지를 소개합니다. 저희 엣지는 실제로 월가에서 사용하는 정형적 그리고 비정형적 데이터를 결합하여 만든 차세대 금융정보 인프라입니다. 엣지의 모든 정보는 신뢰할 수 있는 출처에서 가져오며 엣지의 AI 엔진이 중복된 정보를 걸러낸 후 교차 검증하여 가짜 뉴스까지 걸러냅니다. 이렇게 수집한 정확한 정보들은 쿠파 고유의 다이내믹 데이터 매핑 기술을 통해 상호 연관성을 찾아 연결됩니다. 이후 엣지의 많은 AI 모델들이 정밀 분석하여 투자 콘텐츠를 만들고 실시간으로 이 또한 업데이트하여 지속적으로 업데이트하고 제공합니다. 뿐만 아니라 최적의 매매 타이밍, 매매 시그널, 시뮬레이션 등 저를 22년간 성공적인 월가 투자자로 만들어주는 많은 기능들을 제공하고 있습니다. 저희 엣지는 구독형 또는 수익 배분형 모델로 판매되며 B2B 또는 B2C로 제공합니다. 쿠파는 창립 9개월 만에 하나증권을 포함 2개의 증권사와 계약을 체결하였으며 현재 글로벌 증권사 3곳과 계약을 추가 진행 중입니다. 저희는 2025년까지 10개 이상의 고객사를 확보하고 글로벌 매출 100억 원을 달성하겠습니다. 저희는 스파크랩 포함 14억 원의 투자를 유치했으며 팁스 또한 현재 수행 중입니다. 30년 직인 마이클로 공동대표는 미국 애플 본사에서 빅데이터 센터장을 역임한 후 CTO인 버나드 킴과 망고 플레이트를 창업하여 여기어때에 성공적으로 매각한 이력이 있습니다. 개발 총괄에는 20년 이상 경력의 월가 대형 증권사 CTO 출신 스티븐 리티가 CIO로 합류하고 있습니다. 30년 친구와 3년을 준비해서 만든 스타트업 저희 쿠파가 그렇게 어렵다든 금융민주주의를 현실화하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 리체의 김홍규입니다. Buy now, pay later. 지금 해외에서는 제품을 분할 납부하게 하는 이 BNPL 서비스가 커머스 시장을 바꾸고 있습니다. 어펌, 클라나가 주도하고 있는 이 시장은 2032년까지 약 168조 규모로 전망되고 있습니다. 한편 국내에서는 이 분할 납부의 니즈를 신용카드가 대신하고 있는데 고가 제품 구매 시 신용카드는 한도가 제한적이고 이율이 매우 높아 장기 분납이 어렵습니다. 한편 장기 분납이 가능한 렌탈 전용 상품들은 가전, 정수기, 안마의자와 같이 매우 한정적이며 전통적인 렌탈 회사들은 여전히 상담과 계약서 방식을 고수하고 있어
고객 접근성이 매우 떨어집니다. 많은 제조사와 판매사들이 고가 제품의 장기 분납 시스템을 도입하고자 하지만 가장 핵심인 신용평가와 관리 기술이 없습니다. 저는 서울대학교 석사과정 재학 중 현 넷마블 엠파크의 전신인 애니파크를 창업하였고, 제 대표작 마구마구는 글로벌 1조 매출을 달성하기도 했습니다. 게임의 성공 요인으로는 물론 게임성이 가장 중요하지만 접근성을 높이는 유저 친화적 UI, UX, 그리고 비정상 플레이어를 탐지하는 디테일한 유저 행동 데이터 분석이야말로 성공의 키입니다. 게임 개발자들이 만든 BNPL 커머스 로마드를 소개합니다. 로마드의 고객들은 허먼 밀러, 뱅앤올루슨 등 300여 개 브랜드의 제품들을 매우 직관적인 UI, UX로 12에서 60개월로 분납 구매 가능합니다. 구매 단계가 시작되면 신용정보사와 금융사의 신용정보 조회를 거치고 저희 로마드의 AI 리스크 매니지먼트 엔진이 악성 고객을 걸러냅니다. 그리고 이 모든 구매 프로세스는 30초 안에 마무리됩니다. 일반 BNPL의 연체율이 5에서 7%인 반면 저희 로마드의 연체율은 2%대로 안정적으로 관리되고 있으며 회수 재판매까지 포함하면 실제 연체율은 1%대로 관리되고 있습니다. 또한 저희는 올해 BNPL 결제 모듈을 분리하여 B2B SaaS로 새롭게 런칭하였고, 이를 도입한 기업의 매출이 3개월 만에 150% 이상 증가하기도 했습니다. 저희 리체의 BM은 B2C 커머스 로마드 그리고 B2B 결제 솔루션 리체 BNPL입니다. 저희 리체는 올해 B2C에서 35억, 또 B2B에서 50억으로 현재까지 총 85억 매출을 달성하였고, 더 나아가 2027년까지 500여 개 B2B 고객사 확보, 그리고 대만, 일본 진출을 통해 3천억 매출을 달성하겠습니다. 저희는 사업성과 기술성을 인정받아 스파크랩과 금융 관련 VC들로부터 총 68억의 투자를 유치하였고 팁스도 성공적으로 마쳤습니다. 저희 리체는 저를 비롯하여 프라우드넷 서버 엔진 성공 신화의 주역인 배현직 CTO, 그리고 넷마블 IPO와 재무 시스템 구축을 총괄한 김하연 CFO, 그리고 금융 인재들과 혁신을 함께하고 있습니다. 게임 개발의 노하우와 금융을 융합하여 커머스 시장의 게임 체인저가 되겠습니다. 감사합니다. 네, 이렇게 모두 6팀의 발표를 들으셨습니다. 이 팀들에게 투자 또는 파트너십 문의가 있으신 경우 부스를 통해서 직접 문의하실 수도 있고 또 저희 스파크랩을 통해서 문의 주시길 부탁드리겠습니다.